W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Radujmy się w Panu uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią urzeźnili Kościół, pili kielich pański i stali się przyjaciółmi Boga. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w naszej świątyni parafialnej w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Piotr i Paweł są filarami Kościoła. Piotr, apostoł, nawracał na chrześcijaństwo swoich ziomków, swoich rodaków, tych, którzy pochodzili i wyrośli w religii judaistycznej, a Paweł apostoł, którego niekiedy nazywamy apostołem narodów, nawracał na chrześcijaństwo pogan, ludzi, którzy wierzyli w siły przyrody, wierzyli w różnych bogów, w wielu bogów. Połączyło ich miasto Rzym, gdzie wspólnie ponieśli męczeńską śmierć za cesarza Nerona i mianowicie w tym mieście, gdzie zginęli ci dwaj apostołowie, to miasto stało się tym centrum chrześcijaństwa. Dlatego wznosimy nasze modlitwy przez ich wstawiennictwo, prosimy Pana Boga, aby przychylił się do naszych próśb i błagania, a my w swoim życiu codziennym niech każdy z nas naśladuje tych świętych apostołów. Zbudźcie, drodzy bracia i siostry, intencje, z którymi pragniecie uczestniczyć w tej najświętszej Eucharystii. Ja natomiast tą najświętszą ofiarę celebruję w intencji świętej pamięci Galiny z rodziny Korejwów w 5. rocznicę po jej śmierci. Będę prosił Pana Boga, aby okazał się dla niej raczej miłosiernym Ojcem niż sprawiedliwym sędzią, żeby przebaczył wszystkie winy, słabości, niedoskonałości ludzkiej natury i żeby swojej służebnicy pozwolił oglądać swoje oblicze i żeby jej dusza zaznała pokój i wieczną radość. Teraz, drodzy, żeby każdy z nas mógł godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za nasze słabości i za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
starożytnego chrześcijańskiego hymnu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwałę Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Posłuchaj Słowa Bożego. Czytanie Kniги Dzieł Apostolów. В те дни король Ирод пошел переследовать некоторых людей из костела. Забил Якуба, брата Яна мечом. А коли убачил, что это сподобалось людям юдеям, схопил так само и Петра, або літніх празнаков. І затримавши його, посадив у темницю і загадав 4 жовнірам вартовать його, маючи намір після Пасхи видати його народу. Так Петра вартовали у темниці, а костел рухливо молився за його до Бога. У тую ночь, коли Ирод хотел выдать его, то есть спал поміж двумя жовнірами, скованный подвойными ланцюгами, и охотники коля брамы вартовали темницу. И вот ангел Пана заявился перед им и светло зазяло в темнице. Штурхнувши Петра у бок, разбудил его и сказал: «Устань худшей». И ланцюги опали из рук ягоных. И сказал ему ангел: «Подпирожися и завяжи свои сандали». И зробил так. После каже ему: «Одень плащ свой и иди за мною». Коли вышел, пошел следом за им, не ведаючи ці правдивое то, что робить ангел. Думал же, что это з'ява. Минувши першую и другую варту, яны подошли до железной брамы, что вела в город, якая сама обчинилась перед ими. Вышедши, яны пройшли одну улицу, и раптом ангел покинул его. Тады Петр, опам'ятавши, сказал: «Теперь справді ведаю, что Пан послал ангела своего и урятовал меня от руки Ирода и от усього, чего чекав народ юдейский». Это Слово Божие. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Благословлять буду Пана ва ўсе часы. Хвала Яго заўсёды на маіх устнах. Панам будзе ганарыцца душа моя. Няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне.
Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне, ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў, ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца, ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час майго адыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя у дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто полюбіў яго аб'яўлення. Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведаванне, і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я і львінай пашчы. Уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амин. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія Павла Матвея. Хвала Тобі, Пане. У тыя дні прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався учнів своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яны ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие Єремією ці одним з пророків». І він каже їм: «А ви ким лічите мене?» Симон Петр отказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Тоді сказав йому Єсус у отказ: «Щасливий ти, Симоні, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костёл мой, і брамы пекельные не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слово Пана. Хвала Тобі,
Сядайте, коли ласка. Похваленный Иисус Христос. Дорогие браты и сестры, так как было сказано во вступе до литургии сённяшняга дня, што сёння адзначаем урачыстасць апосталаў Пятра і Паўла. І яны для хрысціянства, для касцёла вельмі важныя постаці, бо Пётр апостал, ён вельмі многа зрабіў для навяртання сваіх братоў у веры вось менавіта юдэйскай, для братоў габрэяў, даказваў ім, што Езус Христос – гэта абяцаны Месія паводле прароцтваў Старога Запавету, што Бог Айцец, Бог Авраама і Ізаака, менавіта Яго паслаў, каб выбавіць іх з няволі духоўнай. Павел апостал, ён сын фарысеяў, 8-га дня абрэзаны, вельмі вось такі руплівы ў захаванні Божага закону, руплівы настолькі, што аж быў заслеплены гэтым захаваннем. І хрысціянаў, першых хрысціянаў, ён імкнуўся ўкінуць у вязніцы, знішчыць, бо лічыў, што гэта адхіленне навукі, адхіленне вось менавіта веры праўдзівай, пакуль не сустрэўся з Езусам Христом, і настолькі моцная гэта была сустрэча, што яго падыход да сваіх перакананняў, да таго, што ён абвяшчаў, мяняецца на 180 градусаў. Ён у першыя ж дні пасля навяртання пачынае абвяшчаць, што Езус – гэта сапраўдны Месія, той, каго ён сустрэў пад горадам Дамаск. І вось, калі мы на іх паглядзім з боку такого чалавечага, ну дык чаму ж касцёл падае нам постаць вось людзей, апосталаў, евангелістаў, монахаў, монахінь, людзей светскіх, простых, у якіх ёсць вось гэты, так скажам, тытул святы чи святая. Ці ж нашая вера усім сваім нутром не ўпіраецца ў Езуса Христа, Сына Божага? Ці ж нам не хапіла, каб мы вось менавіта глядзелі на Езуса Христа, разважалі Яго жыццё і стараліся наследаваць у сваім жыцці? З аднаго боку, дарагія, так, але з другого боку, тут праяўляецца ў пэўным сэнсе і мудрасць Божая. Бо Бог праз вось менавіта касцёл, які падае нам за прыклад святых апосталаў, сённяшніх патронаў Пятра і Паўла і іншых святых, паказвае, што гэта рэальныя людзі, што яны, іх шлях да святасці, гэта вось не момант, не шчелчок. Гэтым момантам, шчелчком можа быць якаясьці момант унутранай перамены, калі чалавек зразумеў, што паступаў, жыў неправільна, ішоў не ў тым кірунку. Але вось гэтая святасць – гэта шлях, гэта дарога ад пункта А да пункта Б. І вось, дарагія, святыя яны для нас, нягледзячы на тое, што некаторыя жылі вельмі даўно, ось як патроны сённяшняга дня, першы век хрысціянства, загінулі 66-67 год пасля нараджэння Хрыста, вось часоў пераследу імператара Нерона, які хрысціянаў вінаваціў у сваіх усіх гэтых няўдачах імператарскіх. Вось першы век хрысціянства, і глядзіце, нас аддзяляе цяпер 21 век, 20 вякоў плюс-мінус. І можна сказаць, ну чаму ж яны нас навучаць? Цяпер з'явіліся інтэрнэты, спутнікі, тэлефоны, айфоны, хуткія аўтамабілі, самалёты. Як памяняўся гэты свет? Ну гэта да, знешні свет, матэрыяльны свет памяняўся, але духоўныя ісціны не змяніліся. Духоўныя ісціны, яны датычаць нас, людзей, і яны пра тое самае. Як быў абавязак шанаваць Бога для першых хрысціянаў, так і для нас. Як быў абавязак там не крадзі, не чужалож, не забівай для першых хрысціянаў, так сама і для нас. І вось прыкладам святых апосталаў мы павінны натхняцца да таго, што яны змаглі ісці вось гэтай дарогай Божай. Я не думаю, што мы з вами цяпер, дарагія, адважымся сказаць, што вось цяпер нам лягчэй
ім тады было лягчэй, апосталам, першым мучанікам, а нам цяпер цяжэй жыць і вызнаваць веру ў Езуса Хрыста. Ну, ведаеце, тады, калі быў пераслед, калі кідалі ў амфітэатрах, у зубы звяроў першых хрысціянаў, калі яны патаемна маліліся дзесьці ў катакомбах, на рымскіх вось гэтых могілках, якія там пад зямлёю, ну, якія рызыкавалі сваім жыццём. Ну, невядома, каб у нас такая рызыка была, ці быў бы гэты касцёл сёння наш такі поўны. Так што вось месцы сядзячыя былі занятыя. Тады, напэўна, было цяжэй практыкаваць веру, бо вельмі многа незразумелых спраў было. Касцёл толькі станавіўся, навука касцёла толькі набірала сваіх фундаментаў, ачышчалася, яна рабіла вось гэтыя крокі ў разуменні Божых таямніцаў. І вось апосталы, яны для нас і гэтыя зоркі, як мы хочам знайсці правільны шлях. Раней не было гэтых GPS-навігатараў, ну, мараходы, мараплавацелі, яны глядзелі на неба, мелі карты, вучылі іх, як шукаць вось гэты правільны напрамак. То і для нас апосталы і іншыя святыя, яны як зоркі. Мы на іх глядзім назад, а яны паказваюць нам правільны напрамак для хрысціян цяперашняга веку. І вось асноўны напрамак, які яны нам паказваюць, гэта святасць. Ну, часам з людзьмі размаўляю, што вось кажу, што, ну, проша пана, проша пані, мы абавязаны быць святымі. Ой, ойчанька, што вы кажаце? Вы то, можа, да, але ну дзе ж я жыву ў гэтым свеце, і тое, і там, і дзеці, і муж, і на працы. Дарагія, калі мы паглядзім на постаці апосталаў, яны таксама людзі. Яны памыляліся, паглядзіце, Пётр апостал, Езуса папракаў, гаворыць, што ты, пані, гаворыш, не прыйдзе на гэта на цябе. Пан Езус яму кажа, адыдзі ад мяне, сатана, бо ты думаеш не пра Божае, а пра людское. Таксама Пётр апостал, глядзіце, хутка выбухаў гэтым гневам, быў эмацыянальны. Езуса Хрыста здрадзіў, тройчы адрокся ад Езуса. Потым, глядзіце, калі вось менавіта ёсць такая легенда прыгожая, якую запісаў Генрых Сенкевіч вось у сваім творы «Каму глядзеш і квовадзіс», як ён, вось гэтая легенда, калі Пётр апостол спрабаваў уцякчы з Рыма і сустрэў вось такую святляную постаць Езуса Хрыста з крыжом на плячах і задаў гэтае пытанне «Квовадзіс, доміне, ты куды ідзеш, пані?» Ён кажа, іду паміраць у Рыме, раз ты уцякаеш. Тут паказваецца ўся нестабільнасць чалавечай натуры, слабасць, страхі, перажыванні. Але глядзіце, Пётр апостол для нас з'яўляецца такім прыкладам працы над сабой. Працы, вось менавіта, пераўзвышаць свае недахопы, давярацца Езусу. Глядзіце, калі на беразе возера Генезарет вось вучань умілаваны сказаў, гэта наш пан, ён кідаецца, прыгае з гэтай лодкі ў возера і плыве, ну вось менавіта там невядома, брасам, не брасам, батэрфляем, ну, плыве да берага і просіць прабачэння. Езус задае яму пытанне, ці любіш мяне? І ён ведае, што Езус, ну, можа, не столькі яму гэта баліць, бо ён ведае, што чаму 3 разы задае пан Езус гэтае пытанне, бо тройчы ён адрокся. І тройчы, колькі разоў мы адракаемся ад Езуса, столькі разоў нам трэба прызнавацца ў гэтай любові, перапрашаць за вось менавіта нашу нявернасць. Павел апостол тоже, як гэта кажа, той яшчэ калега. Праследаваў хрысціянаў, загадзіўся на забойства нявіннага чалавека Стэфана. Таксама быў вось такі зацяты ў гэтых ідэях юдаізма, то есть не мог глянуць шырэй, пакуль не сустрэўся з Езусам. Тоже тут праявілася, мы можам знайсці нашу людскую упартасць і такое вось менавіта шуканне часам не якой-то праўды, не шуканне ісціны, а свайго я, каб вось сталася так, як я запланаваў. Ён запланаваў скідаць вось гэтых хрысціянаў у вязніцы, знішчаць хрысціянства. І ён вось як паравоз ішоў па гэтых рэльсах. Пакуль Езус яго пад Дамаскам не збіў з гэтага шляху і сказаў, што ты робіш, навошта ты мяне пераследуеш? І паглядзіце, вось Езус, бачачы, ведаючы ўсе недахопы апосталаў, ён ўсё роўна ім давяраецца, выбірае іх. Пятра,
каже, што ты скала. Паўла кажа, што ты выбранае начынне, ты занясеш маё імя да язычнікаў. І вось пагэтаму, дарагія браты і сёстры, мы, калі з вамі часам вось разважаем, што ой, яны вось святыя апосталы, а мы вот такія тут грэшныя, слабыя людзі. У кожным з нас схаваны патэнцыял. І толькі д'ябал хоча, каб мы этот патэнцыял закапалі глыбей у зямлю. І сказалі, ну да, мы грэшныя, слабыя. А Павел апостол што кажа? Ось нават дэвіз наша ксяндза біскупа Владзіміра. Хопінь табе маёй ласкі, дзе увайшоў грэх, там яшчэ болей разлілася ласка. І вось падыходзячы, дарагія, да такога пэўнага рэцэпта, чым з'яўляецца вось гэтая святасць, чым яна вымяраецца, якія, так скажам, такія паказатели, параметры святасці. Это не колькасць адмоўленых ружанцаў, это не колькасць перажытых святых імшаў, это не колькасць, я не ведаю, споведзей, это не колькасць, там, я не ведаю, літаній прачытаных, чагосьці яшчэ. Святы – гэта той, хто навучыўся любіць Бога і бліжняга. А ўжо ў гэтай любові здзяйсняецца ўсё. Хочаш, любіш Пана Бога, будзеш з ім размаўляць. Гэта будзе гарачым прагненнем тваёй душы. Бо як мы кагосьці любім тут на зямлі, ў такіх зямным выбярэнні, хочацца нам размаўляць з тым чалавекам, а часам і памаўчаць і паслухаць, што ён нам кажа. Любіш кагосьці, хочацца сустрэцца з ім. Чалавек любіць Пана Бога, прыйдзе туды, ў тое месца, дзе назначана самім Богам вось гэтая гасціна, дзе Езус Хрыстус за нас ахвяроўваецца на алтары. Любіш Пана Бога, зноў жа папросіш прабачэння, так як і бліжняга. Зразумеў, што, як это кажуць, накасячыў перад бліжнім, то папросіш прабачэння. Зламаеш сваю гардыню і скажаш, я вінаваты, прабач, нервы узялі нада мною верх, і вось менавіта я цябе пакрыўдзіў, прабач. І таму гэта святасць, вось святасць, гэта праяўляецца ў гэтай любові да Бога і да бліжняга. І вось гэтая любоў з'яўляецца ў пэўным сэнсе фундаментальнай для нашых хрысціянскіх актаў, хрысціянскіх дзеянняў. Прывяду такі просты прыклад. Адзін монах вельмі моцна маліўся, говорить, Господи Боже, Пане Боже, чаму ж ты нас, людзей, не слухаеш, чаму ж мы вось такія, молімся, а на зямлі бязлад. То войны, то катастрофы, то 5-е, то 10-е. І Пан Бог даў яму такі містычны сон, містычнае бачанне. Анёл прыходзіць з неба, забірае яго, вядзе ў бліжэйшы касцёл і давай вадзіць сярод людзей. Касцёл напоўнены людзьмі, адбываецца там літургія, набажэнства. Павінен, як быццам бы, гучаць, сцены трасціся, цішыня. Падыходзіць да аднаго чалавека, бдзынь па сэрцы, а чалавек бізнесмен з барсеткай стаіць. Думае, прадзешавеў, па долару накінуў там на единицу этого товару, зарабіў бы яшчэ 10 000 за 10 000 экземпляраў. Падыходзіць да жанчыны, якая прыгожа адзетая, бдзынь па сэрцы, яна, як там на мяне смотраць людзі, што ў мяне сёння новае плацье, новая шляпа, новая там, што я вось так убраная. Падыходзіць да маладога хлопца, бдзынь, ён глядзіць на дзяўчыну з суседняга радаваць, якая прыгожая, як і вось яе бужонкі ўзяць, чи, як это кажуць, пасватацца да яе. Да дзяўчыны зноў жа там думкі пра гэтага хлопца, да арганіста, жартам так гаворыць, арганіст іграе і думае, говорить, это уже там 5-я моя мша, як это мои пальцы уже устали. Да ксяндза падыходзіць, бдзынь па сэрцы, а ён кажа, крыша зноў цячэ, зноў трэба гэтыя грошы збіраць. И этот же монах у роспачы говорит, да что ж тут, говорит, что ж тут такое происходит, говорит, да что никто не молится, получается. Но этот анёл подводит до алтара Маці Божай, а там маленький хлопчик стоит на коленях, он по сердцу, в сердце любовь, и только одна молитва, Пане Боже, оздорови мою маму, будь, говорить. Много не треба говорить, вось приклад, любовь в сердце и простая просьба. И тому, вось, дорогие, заканчиваючи гэта наше разважанне, святасць, яна магчымая для нас. І часам нам трэба вельмі глыбока задумвацца над тым, увогуле, на што мы арыенціруемся, на што мы ставім акцэнты ў нашай духоўнасці, ў нашым зямным жыцці. Вядома, д'ябал таксама робіць сваю работу вельмі зручна. Як у аднаго монаха спрасілі, ён такі быў добра
доброзычлівы, пра ўсіх толькі дабро гаварыў, гаворыць, што хоця вот ты, гаворыць, у нас такі пра ўсіх толькі дабро кажаш, гаворыць, а вот што ты пра д'ябла скажаш? Чым жа ён добры? Это ж само воплощение зла. Он кажа, гаворыць, знаете, браты, гаворыць, как мы были такими трудолюбивыми, как дьявол, мы были бы святыми уже. Но поэтому трудолюбие, после этой працавитости, дьяволу не занимать. И то, что мы сбиваемся, это нормально. Але трэба нам зноў і зноў, падобна як апостолы, вяртацца да Езуса, шукаць Яго, арыенцироваться на Яго. Як бы хацеў Езус, што Ён хацеў сказаць, як бы ў гэтай сітуацыі Ён паступіў, прабачыў, што сказаў, як бы сябе павёў. І вось, дарагія, калі нашае жыццё будзе плаўна пераходзіць ад узроўню тэорыі да практыкі, калі мы не будзем ведаць, калі пасціцца, а будзем пасціцца, калі не будзем мы ведаць 33 малітвы і, як это кажуць, Пану Богу не губу, а калі будзем маліцца, выкарыстоўваць гэтыя малітвы, тады будуць канкрэтныя дзеянні, які пацвярджаюць нашу веру, нашу вось гэтую прыналежнасць да Хрыста, прывязанасць да Езуса Хрыста. Гэтыя апостолы пацвердзілі сваю прыналежнасць да Хрыста мучаніцкай смерцю. Пётр уніз галавой на крыжы, і часам, калі дзесьці там у Ватыкане можна сустрэць трошкі так перавернуты крыж, любяць там часам атэісты, чи хтось яшчэ папракаць. Мы там, типа, много раз гаварылі, што католікі это там сатаністы. Не, это вось сімвал Пятра, які сказаў, што я не годзін паміраць так, як мой настаўнік. І Павел апостол, які, паглядзіце, за ілжывую ідэю людзі не паміраюць. Як это кажуць, там, як, я не ведаю, які прыклад, людзі становяцца двойным агентам. Тут, як это кажуць, служыў, здабываў якія-то, образно кажучы, звесткі, пераманілі грошыма, напалохалі смерцю, ўсё, чалавек мяняецца. А тут паглядзіце, колькі мучанікаў. І это для нас таксама доказ таго, што вось, тое, што абвяшчае Касцёл і што падаюць нам за прыклад святыя апостолы, святыя мучанікі у адносінах да Езуса, да веры, да пошуку Яго. Это ўсё праўдзіва, і гэта не зря. Можна ўсё ў жыцці здабыць, но як згубіш Езуса, згубіш вечнае жыццё, уже табе, как говорится, у пекле мільёны долараў не памогуць. Так жартам гаворачы, ад чарцей не адкупішся, не скажаш там уменьшце тэмпературу на камфорце, каб не так горача было. Таму нам вось менавіта так, як апостолам, трэба імкнуцца за Хрыстом, шукаць Хрыста, прыслухоўвацца да Яго. І мы самі не заўважым, як станем святымі. Амен. Вызнаем нашу веру. Wierzę w jednego Boga,
урочистость святых апостолов Петра и Павла уснесем до Бога наши просьбы и молитвы за костел и свет. Молимся за всех христианов, как ніякі земные выгоды не смогли оттягнуть их от веры. Тебе просим. Молимся за святого отца Францишка, как он непохисно боронил веру и запаливал в людских сердцах любовь до Христа. Тебе просим. Молимся за біскупов, за нашего біскупа Александра, за біскупа Владимира, всех презбитеров, как яны с отданностью апостолов обвещали свету Христова избавление. Тебе просим. Молимся за миссионеров, как заступництво святых апостолов Петра и Павла умацовывало их у проповедовании Слова Божьего. Тебе просим. Молимся за всех верующих у Христа, как узрастаючи у любові до Бога, яны імкнулися до полной едности в правде. Тебе просим. Молимся у этой святой мши за помирную Галину сім'ї Кареєва у 5-ю годовину після смерти, как Бог милосердности пробачил ее земные провины, а ее душа зазнала спокой, вечную радость и бачення Божьего обличчя в небе. Тебе просим. Молимся за всех именинников сегодняшнего дня, с наших семей, наших родных, близких, кто и носит имя Петр, Павел, Петронеля, есть такое жаночее имя у гонор Петра, чи Паулина, как ось миновито святые апостолы заступались за тех, кто носит их имя, а эти люди равнялись у своим христианским житті на их приклад. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, как мы життем своим подтверждали веру, якую вызнаем нашими устами. Тебе просим. Боже, прими наши молитвы ученикам про заступництво святых Петра и Павла, Твой костел, узрастав у веры правдивой, праз Христа, Пана нашего. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, aby z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostolom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami, zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej
wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, на вышинах, хосанна, хосанна, на вышинах. Благословенный, кто приходит в имя Бога. Хосанна, хосанна, на вышинах. Хосанна, хосанна, на вышинах. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych z naszych rodzin, o zmarłej Galinie Korejwo i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, świętym Janem Chrzcicielem, świętą Agatą, świętą Filomeną, świętym Polikarpem, świętym Ireneuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz Jego słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże Jezus.
Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele, jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce, jedną duszę przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa duchowej adopcji. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Dziękuję za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.